Nemam potreba od pretenzija. Se dvižam slobodno. Slušam Bikers Garage. I never thought it could be, and there was nothing that could make me let you go. 'Cause you were my wildest dream, but your open hands will become my enemies. I had to ask myself if I was right or wrong, but blinded by the making up that I knew all along, that if I was made to love you, then how can you bring me pain? And if I was made to love you, then how come we're here again? And why does it hurt so bad? If I was made to love you, it didn't take long to find the scars can't be covered by all the words you cried, the sorrow you hid behind, and all of your tears won't be able to justify. I had to ask myself if I was right or wrong, but blinded by the making up that I knew all along, that if I was made to love you, then how can you bring me pain? And if I was made to love you, then how come we're here again? And why does it hurt so bad? And why does it hurt so bad? If I was made to love you. I don't want to hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brains, driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory, and we close the door. I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight, say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough to fly me
till the end. All time rock the house. Show me the way to your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away. You were standing now with no words left to say. Gave you power, fell on the floor. Silence, never thought you hurt so bad. Darkest hours, slept at your door, wishing all would be just like before. Let me find my piece of heaven. Let me find my way back home. I want this love to last forever. And back together, rise once again, from the ashes to the sky. From the ashes to the sky. Has someone taken my place? Am I falling? Was it our last embrace? Now you're asking me for some more time. I am trying to survive, victim of my desire. Keep on riding, I'm up all night. Times never thought they hurt so bad. Darkest hours, stand by your door, wishing all would be just like before. Let me find my piece of heaven. Let me find my way back home. I want this love to last forever. And back together, rise once again, from the ashes to the sky. Oh, from the ashes to the sky. Oh, oh. 'Cause I need it so bad. Oh, let me find my piece of heaven. Let me find my way back home. I want this love to last forever. And back together, rise once again. Oh, let me find my piece of heaven. Let me find my way back home. I want this love to last forever. And back together, rise once again. Oh, let me find my piece of I don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage. Почитувани, се надевам дека влегуваме полека во етер во ново издание на Bikers Garage, единственото шоу, радио емисија, подкаст, како сакате наречете го,
наменета за мотокултурата кај нас. Денеска е 16 ноември, некако полека го испраќаме и овој ден. Во ова есенско доцно приквечерие, надвор е студено, полека е смирено во сообраќај, посебно во однос на моторите, но ние продолжуваме и понатаму во нашата гаража и денеска имаме специјален гостинг, имаме интересен муавет. Ние веќе овдека пред малку и го започнавме, а секако дека и ќе го официализираме во точно време, 17 часот, ново издание на Байкерс Гараж. Во најавата само ќе споменам дека во морето на двете тркала, секој кој воопшто знае што е синоним за стил, мода и италијанска елеганција, секогаш ќе ги примети веспите. И токму денешното издание на Байкерс Гараж го посветуваме на така наречените италијански оси. За таа цел добре додека му посакаме на Симон Џон од Весписти Скопје, човек кој сака да се дружи со сите, урбан лик кој субкултурата ја преточува во основа на свое живење. Така стои во најавата за денешната емисија. А јас ќе позборувам за се она во следните еден час што не интересира, а тоа е од кога и како започнала идејата за клубот, колку членови има во клубот на Весписти, како функционираат, па се до кои моменти и активности ги превземаат. Едноставно ја само ќе споменам дека овие момци кои го возат овој културен италијански бренд се вистински празник и за очи при нивните патувања, па еве, како ќе реков и во најавата, ќе повторам, време е да одвоиме простор на Байкерс Гараж и за нив. Затоа ве поканувам да останете и да уживате со нас. Џон, добре дојде. Твоето Добре, средно најдов. презиме, велиш, Моето сите во средно градот ме презиме. знаат како Џон. И, Да, претежно како Џон. и добре не дојде во Байкерс Гараж. Добре, најдов пред се ви благодарам за поканата, значи вам, што ете и одвоивте време, значи ние да бидеме дел од вашиот подкаст, така да се надевам на една интересна убава дружба и во муавет. Да, и мора да направиме една компарација покрај веспистите и моторџиите. И моторџиите, да. Да. Едно табу мене ми се сруши сега во овој момент, обично важи за тоа дека моторџиите, што се моторџи, зборам за големи машини, се тетовиране, ма тоа не значи дека не е и ке весписти Па слична не, приказна. кај мене конкретно не Нели? е. Да, Да. да, апсолутно. Е, сега тука се разликувате со стилот на облекување, ке речем. Па некако ке веспистиве поелегантен, по близок до модата, ке овој малце по-суров, ке речем, во Се кожни сложувам јакни елеци, потполно, нели? Да, малце, значи имаме по некоја така елеганција кај што не знам, не можеби не налага самата Веспа, сега не е кај сите тоа така, значи нели, тоа е поединечно кај секој, но ете, важиме за некој малце така по елегантни, да. Мора да се Потерани знае, да бидеме. Ти благодарам уште еднаш што се согласи на интервјуто и ајде некако со ред и првото прашање кое што практично на сите наши соговорници им го поставуваме, а тоа е може ли да им дадеме на нашите следачи една одредена позадина за тоа што правиш кога не си на Веспа? Уф, добро прашање, искрен да бидам, многу ретко не сум на Веспа, значи буквално може да се каже само кога одмарам, кога сум дома не сум на Веспа, у глобала сум постојано на Веспа и тоа се сериозни километри поминати од моја страна, поготово низ нашиот град. А што правам кога не сум на Веспа, искрен да бидам, не знам, буквално сум со луѓе кои што ме обкружуваат мене, ќе ги кажаме ти веспистите дел од нашите членови кои што се дружиме, значи не покрај само што кога одиме по собир или него се дружиме приватно. Така да најчесто сум со друштво, така, излезени, пијачка, така. А добро, колку долго се занимаваш со мотори? Па да бидам искрен, значи љубовта моја кон моторите е уште многу одамна. Значи да не кажам кога сум бил дете, значи за првиот, вториот, третиот роден ден, значи добивам мотори. Да, нели кои што се електрични и така натака. И на некаков начин не знам, таа љубов ми се стваруваше од тогаш. И се до моментот дур не дојде, значи да си ја купам првата Веспа. Така да ми се оствари нели првата желба што ми била од секогаш, што сум ја сакал, така да па можам да кажам првата Веспа ја купив 2014 година. Тогаш се бил релативно млад. 2014-15, да. Тогаш ја купам првата Веспа, па ја возам некој период, па после имам друга Веспа, па сега оваа ми е трета Веспа и така. Значи можам да кажам дека од секогаш сакам мотори, обожавам мотори. И првиот мотор на кој што се качи беше Веспа уствари?
првиот мотор се сеќам не беше Веспа, има една интересна приказна каде што живее во моето бившо мало, беше џокче. Ямаха џок, тоа е многу интересно. Да, како не го знам Ямаха џок, да, скутер мал. Така, скутер малечко, можам да го кажам дека првиот мотор, првиот скутер што си имам качен на мотор е токму тој. Да, Веспата ми е на некаков начин љубов која што искрено прва љубов, да, буквално прва љубов ми е Веспа и мислам дека и ќе остане секогаш. Е добро, зашто одбра да возиш Веспа скутер? Па, конкретно кај мене се работи... Прва ја купи случајно или едноставно ти се допадна дизајнов, ти се допадна брендов на мотори? Не беше случајно, туку беше еве и луѓе што ме знаат, мојот близок другар што ми е, значи ние сме биле различни околу тоа. Он вика јас сакам да купам ваков мотор, јагам сам да купам Веспа. Значи буквално Веспа одбрав заради тоа што може на некаков начин го отсликува, не знам, мојот начин на живот. Ете тоа ќе го наречам конкретно дека е да. Повеќе од тоа мотор. Повеќе, да. Некаде прочитав тоа дека многу сопственици на Веспа ќе кажа дека тоа е повеќе од мотор, тоа е како што знаат да речат и начин на живот. Добро, лесно е да се вози Веспа скутер. Знаеш дека во овие подкасти кога сме разговарали со сериозни моторџи, некогаш ќе се сложат во дадени ситуации, нели, дека потешко е вели да возиш полесен мотор отколку зборам за габаритов и тежина, отколку вика кога си седнат на голем мотор. Апсолутно, искрено, види сега лесно. Се работи сепак значи за скутер варијанта каде што да полесен е како опција нели во килажа и во маневраци се. Сега сме разговарали и со наши пријатели, нели колеги кои што возеле голем мотор, дефинитивно значи има конкретно ќе кажам, не знам, за поголем мотор кога возеле, да, има некоја лесноти едно друго, да. Но самата Веспа не знам, си има некако, еве конкретно за мене ќе кажам, дали дека е навика и се, например мене ми е сосема лесно, плюс што е многу каде што морам да признам, нели, секогаш сакаш да си прв на семафор, па поминуваш низ коли, така натака, тоа го овозможува тоа, каде што со големите мотори искрено тоа не го можем. Да, значи треба си застанат позади на ред. Сега добро, ова беше малце и како, нели, не се придржуваме по правила како што би требало да е, али затоа и Веспата е, значи да нели да бидеш малку. Види, она кога е конструирана, сега точно ти ќе ме кажеш историјата во градов, веројатно претпоставувам тоа се тесни сокаци во некоја пијаченца таму кај што навистина моторчево треба да се снајде низ тие сокаци. Зошто Веспите се толку стварно популарни во Италија? Па искрено со оглед на тоа дека знаеме Веспата од кај потекнува, нели? Тоа е како на некој начин, не знам, на нив им е тоа култура. Нели? Апсолутно да. Значи сега ама сега види па и многу други држави произвеле мотори различни, па не останале да бидат сега култура и Томасов на ниво на Југославија, ама никој не го изградил до ниво на култ да биде како што се добро Веспите. Италија ја нели ја поврзуваме, пак ќе кажам, нели со модата, со Веспите, со тоа, така да најверојатно и на нив им останало, не знам, на некаков начин на култура, на живот и така. 75, 80 години скоро мислам дека како измислен. Нешто 46-та видов дека е првиот модел. Сега таткова на производителов бил произведувач на, сега не ме фаќа за збор конструкции на авиони, некаква таква индустрија се занимавал. Точно. И сега низ годиниве практично се менувале моделиве енормно многу, ама дизајнов некако е останат како што е и лого Веспа на моторчева претпоставува. Па да. Докаде дојде на денеска Веспа? Како што кажа 75 извадија исто извадија модел кој што беше нели на Веспа, значи 75 си стои на самата Веспа, еден наш колега баш таа ја има. Каде не по повод 75 години го извадија тој моделот, но пак го запазија тој модел. Значи не менуваат премногу. Не за џабе рекли италијанците што ќе извадат, што ќе направат, дизајнот е, да. Така да некаков начин се одат на таа варијанта, има нели нормално од првата Веспа дека ќе почнеме па се до ден денеска има работи сменете, да. Сам да кажам нели као што сидат годините и тоа се менуваш. Ножното кочење останато кај некои модели? Не, кај новите Веспи ножно кочење нема, значи си се работи за класика, да. Електронски, докаде се стигнате или пак се оставени генерално да задржат нишка на механички мотори?
Нема многу електроника у нив. Па нема нешто премногу електроника, искрено последната Веспа што ја вадија, значи сменета малку е сменета делот кај шал таблата, нели, има дигитално пола е дигитално, пола е Так. на старинско е да кажам, нели, со алма тоа си е Во однос на силинава на моториве, Веспите се чинам дека меѓу скутерите со најаки мотори. па сега е до 300 кубика, значи повеќе од тоа нема, значи Веспа не се ни произвело до повеќе од тоа, да, значи не до пратно ни 300 снажни кубика, мотори, ете да. така. Да, 50-ка, 125-ка, па имаше 250-ка и 300-ка сега. Да. Едно што ми беше интересно е дека ќе рече табе зошто да возам Веспа кога можам да возам мотор. Како ќе го објасниме на луѓето тоа? Нели, ке себе 300-ка е веќе сериозен мотор, Па, можеш да сериозно, патуваш не, со него без апсолутно, проблем, да. вие имате и тури надвор од Така, така. Македонија и блиски пријатели, не Така. знам, до Романија се вози, имавме овдека од еден друг клуб на весписти кои што ете заминали до Италија со Веспава, така да Па еве, се искрено- патува со незе. Тоа е сериозно возило. И сега зошто да велат да возам Веспа кога можам да возам мотор? Па не знам, најверојатно пак ќе се навратам на тоа, ќе кажам дека предпоставувам дека е, не знам, значи самата желба на луѓето што сака да возат. Не знам како би го назначил на друг начин. Еве имаме на пример ние колеги кои што имаат и други мотори, значи. Да, не само познавам јас Веспа, лично ти кажав ете, пријатели така, кои што да, се членови на пријатели кои мотоклубови што- кои пате така, меѓу така. големиот мотор поседуваат и Веспа скутера, да. Но- Може би од практични причини, ќе речеш Па, дека може секаде дефинитивно да би рекол отидам да од завршам многу повеќе работи отколку не знам со огромен мотор. Се сложувам, пошто искрено пак е нагласам на тоа дека со Веспа си многу поедноставен, побрз, значи прв си на семафор, се пикаш, стигаш од точка А до точка Б многу побрзо и така натака. Секоја Веспа е посебна приказна за себе, но дали има модел кој е на вистина уникатен како модел и не знам, секој веспист би посакувал да го има во својата колекција или се издвојува од останатите. Па да бидам искрен, значи да, има сега како уникатен модел. Сега тоа е веројатно некој што ќе биде нели произведен годината па сочуван како олтајмер. Случувам како олтајмери, да, имаме ние колеги исто што имаат постари Веспи, кај што се нели малку и нели појачани, сменети, фарбани, да, значи ретко е кога останува Веспата зависно и во која состојба е. Так. Значи зборам дали е возна состојба, не е во возна состојба, треба да се сега како уникатни модели искрено има доста Веспи кои што се останати како некаков начин белег што е станато на Веспата. Еве како што е речено почнувајќи од твојот пријател PX-от. моделов за 75 годишнина кој што ги има, веројатно. Да, е е, па некој сега дизајн ајде да направен. земеме кога ќе да се навратиме на тоа дека кога сега 75-ката излезе на рачунаме што ќе биде за 75 години доколку има се уште таа Веспа, значи Веспа, ета така. Додадена И вредност има со секоја буквално страна, и да. кога ќе остане значи така ќе иде од колено на колено нели понатака зборам ако се сочува до таа што ќе биде за 75 години плюс, значи ќе биде кој знае што ќе има измислено, ама ова ќе има некоја посебна Веројатно инвестиција во Веспа е паметна инвестиција, имајќи предвид дека прво е реално скап скутер. Па да Меѓу бидам искрен, моделите да, што се нудеа, сега цените се веќе најскапи. цените се премногу отидени горе. Ама тоа што и- велиш дека самото тоа што представува една иконографија Веспава, дека ако е сочувана, одржувана, вистински ако ја сакаш, а нема зашо да не ја сакаш. Има само додадена вредност, само ценава може да расте, Апсолутно. да. Интересна работа имам, морам да ви кажам, ова баш кога бев во Италија пред неколку години и нели сега бараш, гледаш, нели и Веспа еве ова. Многу чудна работа. Не видов една сочувана Веспа убаво. Зборам на пример кој што сме ние. Сакаш да биде налицкана, испрана, нели. Зошто е тоа така? Конкретно еве зборам од моја страна, јас сум така малку по педантерија да кажам, значи не ќе точка да има. Нели ќе врне утре дента станувам, одам ја перам одман, сакам да ми пошто најверојатно они го гледаат тоа само како превозно средство, значи. Тоа сакав ја ти речам, да, вие сте љубители, сепак градиш некаков, не знам, Ете долг, така. моториве, овој ја брка работава. Он ја брка работата, него не го интересира дали ја паднала и изгребал, скршена, не скршена, влабната, небитно. Тоа беше интересно, викам, чудна работа, како викам, никој викам, како да не се замара, уствари прљава. Так. Ама добро, па весписти и практично вашиот клуб и логото го гледам и на останати весписти низ Европа, држави разборам. Јас
Не се сомневам дека Италија нема и најдобриот и најбогатиот клуб на весписти. Не се сомневам, нели? Па, Они да. барем ако има го градат ептен култ, сега да ќе речеш од друга страна на обичниот граѓанин кој што го користи како превозно средство да не му ни значи него дали е вак или онак, едноставно да го цепа својов бренд, поевтин му е на пазаров прилагоден и ете, можеби тоа ќе биде и повод да има повеќе делови. Се стигали лесно до делови ке нас на пазаров за Веспа? Па да бидам искрен за нови веспи, што се да се стига, значи не е проблем. Проблемот е малку ете за постарите веспи кои што на пример не се произведуваат веќе, нели. Добро, тука ги е малце нема. по-проблематично, каде што ќе треба нели кај нас ги нема искрено за жал, значи тоа се веќе во дали Германија, дали Преку Ајде, интернет, преку преку такви интернет, места да. се наоѓаат. Или па не знам дреар ако треба да изработи некој зупчаник, па ќе нас да го прави по нацрт. За тоа викам, проблемот за нови веспи не е воопшто, зашто ги Да, има да, јасно, искрено, пазарот е, да. проблемот е Близок за ни е. постарите веспи каде што нели сепак зависно е од кој дел како е, така да е малце проблематично за набавка на делови, но Така. се сноѓаме. Ајде малку да позборуваме сега за весписти. Скопје, ќе ни кажеш ли повеќе за клубот, од кога постои, како дојде до идејата за негово формирање? Јас само ќе забележам дека да, има у градов навистина многу веспи, имам забележано. Премногу веспи, искрено по последно време ја гледам многу, поготово на нели на тинеџерите сум видел, значи кои што нели сепак на некаков начин стана, ајде да го назначам така како шема, не знам дали имаш веспа. Па добро, сега да, Кај што така за е, кај сега нас е нема што сосема да не- друго, али да, премногу веспи се возат во градот, можам да кажам дека ако и не се едни од најпродаваните моментално мотори кај нас тука, а се мислам дека така да веспата полека станува буквално мислам дека ќе Да, се ги има. некој- Значи да, нема знаеш, проблем да се формира клуб, нема проблем да се има, нели? Членство е сега проблем веројатно да се најдат вестинскиве љубители заради тоа Ето што така. кога станува збор за моторџискиве братства, тоа се навистина братства, навистина се другари што се вели за цел живот, нели? Па морам да признам дека да, значи не некаков начин се зближуваш премногу со тие луѓе, имате исто размислување, имате исто сакање, иста И љубов да. кон нешто што е така да на некаков начин станувате стварно како премногу блиски, како една фамилија. Сега ајде за весписти да кажеме тоа што го кажавме, како започнува се. Весписти 2020 се формира клубот, каде што е нели сега гарант колеги ќе се насмеат, каде што е втор клуб во Скопје. Првиот клуб е Веспа клуб, ние сме Весписти Скопје. Добро. И најдобриот клуб. Така да 2020 се формира клубот, започнува со членови кои што си во претходниот клуб, така да околу мислам дека се околу 10, ако не се лажам, Така, сега како што не ме речете, држите да се точно за обедините, збор, да го формирате. каде што полека јас влагам помеѓу првите членови во клубот 2020 искрено после формирањето на клубот влагам јас. Моментално сме 32 во нашиот клуб. Па тоа е солидна бројка. Со каков круг на луѓе се зближи таа љубов кон мотоциклистите, нели? Секакви луѓе од секаков профил ви се тие 30-20 членови веројатно, нели? Апсолутно да, значи сите се Што различни, ама не истава спојува, пација, нели, ама едниот е така. рецимо, не знам, доктор, третиот е менаџер, четвртиот работи наму и таму. Ете така, да. Значи буквално е убаво кажавте, имаме адвокати, имаме Да. нели, имаме менаџери, имаме луѓе со своји бизниси, така Така да, да. но не спојува едно нешто, а тоа е Веспата. Идејава ви беше да формирате за да разменувате мислења, за да не знам, ја градите, негувате културава. Која беше иницијалнава каписла да се собереме, еве и претходно ќе речеш да видовме како функционира еден клуб, ајде ние ќе направиме свој клуб, не знам. Уствари Легитимно е, нели? тоа се членови од претходниот клуб каде што они си го формираат овој клуб каде што сме сега сите. Така да вака клубот како клуб нели имаме тука не знам да кажеш ја имам 5 веспи, ти имаш една веспа или така натака, клубот се формира за некаков начин, ете пак ќе кажам, значи за тие дружби, за тие собери каде што се одат, сепак сите држави значи имаат веспа клуб. Добро, ама Значи, гледам тоа е- дека вашиот е на пример раширен, дека Премногу е раширен, искрено морам да кажам дека сме едни од најактивните, Дел сте од тоест, некаква интернационал италијанска колку што можев да видам или поправиме. Гледам дека со истово лого постојат и у Романија на пример. Мислам со истово лого. Исто весписти клубови. исто весписти, да, значи има за тоа реков на секаде, поготово низ Европа има секаде Веспа клуб, Да, ако буквално. не еден и по два и по три, зависно од не знам, од Да, легитимно е сето тоа. Како сте станува член на
на весписти Скопје? Има некаков предуслов? Мора да биде Веспа? Искрен да бидам, мора да биде Веспа, да. Значи, еве и за другите членови, ако мислам, потенцијални членови што ќе бидат наши колеги, значи мора да се има Веспа. Обично сме имале доста, еве конкретно мене што ме прашувале, као што треба за да дојдам у клуб, као имам пред се мора да имаш Веспа, нели? Не е проблем ние и за да бидеш добро да се дружиме, да возиме, така идеме на дружба дефиле за за надвор, Веспи, апсолутно, да се поготово Веспи, кога нели? се оди на собир, значи не се прифаќа никако друго, освен да е Веспа. Иначе вози дружи се со нас, не Апсолутно, брани значи никому за никој. тука за низ Македонија нема проблем. Кој сака да се дружи, кој сака да вози, нема проблем да дојде никако. Значи ние сме отворени за дружба за секако вид, Имате така место да каде што се собирате, клуб хаус ваш, имате Па, некој кафич, момент- некој имате кај што генерално моментално сме во процедура, значи за ете да го формираме клубот што ќе ни биде, така да во процес е. Значи Така. се уште немаме конкретно место каде што се собираме, но во глобала си имаме 2-3 локали каде што најчесто се среќаваме Так. тамо, Аха. каде што нели преку ден е кафе шема некоја, навечер имаме нели излагаме, се дружиме Така. на пијачка некоја. Така да конкретно место немаме што се собираме. Имаме, како што кажав, 2-3 локали кои што сме чести тамо. Добро, како веспаџи имате ли правила кои треба секој член да ги почитува? Па да, апсолутно да, како што кажав, значи за да влезеш во клуб треба да имаш пред се Веспа, нели нормално што е. Потоа си има некои правила што треба да ги почитуваме, нели нормално каде што е одлуката ако сака да дојде во клуб, така би кажало Проспект начално период. Првично треба нашиот председател да одобри. Да. Да, ево го поздравуваме Диме. Аха, така Диме. Така. Председателот пред се треба да одобри, се прашуваат и другите членови во клубот, или нормално се гласа дали да, не, се Така. десило и да А да поминува биде не. период во кој што вие се дружите? Со тој што сака да е потенцијално нов член. Тој ке му одрживе кај останативе клубови го викаат период на проспект кој што така он се дружи, он искача со нив, со тоа што нема право да носи никакви одлуки додека Не големото одлучат вече друго, не одлучи дека така. да, Во пријателен, глобала, иста крвна во- група сме, може да се дружи со нас, да бидеш дел од нашево братство. Во глобала искрено еве ќе кажам сите што сме моментално членови на некаков начин сме се дружеле и претходно. Нели помалце повеќе, но сме биле тука. Така. Значи се знаело што треба да се поседува, како треба да се поседува, кои се на некаков начин правилата во нашиот клуб. Кога Што возите се- имате правила некој кога ќе излезете на дефиле дека не знам председателот е тој што е лидер на група. Да, лидер на после група тој, да. најчесто е председателот, но доколку не е председателот имаме Јасно, друг член кој што води прв, ние сме сите позади него, најчесто нели се возиме еден позади друг, значи нема ја одам на оваа Јасно, лета, да. си има правило како си се вози, поготово на автопат кога излагаме. Така да, најчесто е председателот прв, сите позади него сме. Отворени сте за жени, за понежениот пол као клуб? Апсолутно да. Само што за жал кај нас е многу ретко и нема премногу жени кои што возат Веспа. Веспа, да. Веспа. Има жени кои што возат мотори. Има жени да, кои а што за возат мотор, Веспа, баш за не, Веспа и сега вака ќе се помислам и не ми текнува дека имам сретното девојка на Веспа, На Веспа. освен во некои италијански филми, тоа изгледа прекрасно. Елегантно, па не, Елегантно, така, сериозно, така, да. А така. иначе што викаш моторџики, поздрав до сите нами гости дека не биле во Байкерс гараж, моторџики кои што не знам. Моторов е поголем од нив. Има девојки кои што се нели, тоа се претежно тинеџери сега, каде што имаат Веспа, нели возат 50 кубика на Веспа, но Да. не појавиле желба или не појавиле некаков интерес за да билат дел од нашиот клуб. Се надевам дека ќе се појави некој кој што ето ќе сака да дојде во клубот и ќе биде добре дојдена секако. А со кои останати Веспа клубови или па и моторџиски клубови делите иста пасија? Отворени сте со сите домашни клубови, но еве, остварувате ли врски? Чинам дека на вашиот Facebook профил најмногу видов дека споделувате содржини заедно со Веспа клубот од Романија. Од Романија. Споделуваме со сите искрено, значи имаме премногу дружба буквално со сите, каде што тоа кажав, активни сме доста, гледаме на секој собир да одиме, значи нели
Така. Поголемиот дел од колегите одат скоро на секој собир до сега што се одржувал. Морам да кажам, беше светскиот собир сега во оваа година, каде што тројца наши колеги патуваа од Скопје во Интерлакен се одржуваше во Швајцарија собирот, светскиот, каде што од тука возеа до тамо. Да, и тоа е патешествие. сериозно нешто, патешествие, но е прекрасно нешто. Е малце измачување на некаков начин, нели сепак е Добро. Пат е дол, ке речеш. пат е дол, ја, да, добро, брзината не е било постигнува на аутопат, нема тоа проблем никаков. Не се сомневаме, сега може комоцијава. Комоција да е малце подрива, тоа сакам да кажам. Инаку значи, до таму се стигнати веспиве, нели, генерално имаат и во нив, па дури додатни да се стават содржини како багаж за да тера, нема апсолутно никаков проблем дека нели само зборам, мало нели, скутерче па као сепак Веспата нели за сакам да кажам не наместен ко возиме туринг мотор тука, да се патува со него, градско возило, ама Ете сепак така, може. за тоа сепак може. Сепак нели кубикажата е 300 кубика, што не е воопшто за подценување, Како? сам да кажам, не е истото кога би се качил на огромен мотор. Така е, така дали е, од јасно е, 1200, дали од не знам 606 кубика не е важно. Друго е ова. Се иде да. до таму, ха? Така да се навратиме на тоа дека гледаме секој собир да бидеме нели присутни тамо. До сега можам да кажам дека најмногу што ете конкретно за мене зборам, најчесто сме со Веспа клубот од Нови Сад, со Веспа клубот од Ниш, Белград, Романија. Ке нас рече два се во Скопје Веспа клубови, ако не се лажам после и Охрид? Да бидам искрен, мислам дека да, но не сум искрено 100% сигурен, значи да не Така? зборам да. Да не Мислам биде дека на памет, да, не мислам биде, дека постојат мислам и- дека и постојат и Охрид. во Охрид, да. Да. Има љубители. Добро, твоите лични патувања некој имаш ли ситуација кои што можеш да ги издвоиш каде ти пропатува со твојата Веспа? Низ години назад, не е дека со оваа последна. Морам да бидам искрен, значи конкретно како зборам за мене лично, најдалечната дестинација што сум било во Србија. Значи во Нови Сад на мојот прв собир и на некаков начин ми е посебен Аха, ќе ми остане крштевање ќе секогаш, ти биде, така? крштевање буквално ете така. Да. Тоа е исто ке Веспа мотоклуб у Ниш. Тако Нови собер. Сад, Нови Сад. У Нови Сад. Да, А така. да, значи, Добре, тоа има се сериозни, колку се 700-800 километри Да, се. околу 700 километри се, каде што искрено беше малце така интересно и некоја чудна возбуда имаш во тебе, нели сепак дали дека ти проваче еден некаков начин. Во да еден кажам, мах и го нешто. извозевте? Во еден мах, да. И Со тоа беше дополнување бензин само, нели? апсолутно да, за станување на секој 100 километри. Бевте многу луѓе? 13 души. 11 возевме, плюс двајца дојдоа утре дента, да. Значи 13 Тоа души. бе го доживе на автопат 11 луѓе на Апсолутно, моторши, 11 секој се луѓе, врти, да, мафта, застануваш, деца, па, да, на да. некаков начин, да, онака ти возиш, па ќе се свртиш, те гледат, нели, дечиња ова ти мафтат. Плюс интересно е што со временските услови беа, морам да кажам дека супер, значи не постужија одлично. Так. Да, на влез во Нови Сад колегите, пошто јас ја дадов Веспата на еден наш колега, пошто се деси еден дефект и го избегнав на некаков начин тоа невреме што ги фати, така да буквално ја бев од позади и гледав и викав зашо моментално сега не сум тука, искрено сагав, знаеш, на некаков начин е тоа друго. До сега не Друго си е- преживел такво невреме некој не те фати сум на преживел како не, да, и тоа премногу. Да. Пошто ја искрено морам да кажам дека постојано сум на Веспа, значи кај нема зимо, лето, пролет. Освен ако нели надвор не е некое. Да, Не знам, олуја значи, сега, олуја да. Сега не огромна, знам каде дали сега што- тука, знаеш, и ако речеме ве да, генерално моторџиеве знаат овој период од годината да ги стават у гаража своите мотори да ги презервираат за до следната За до пролет, следна може сезона. ќе рече табе не е така и ние се качуваме, ама некако имам стварно чувство дека па некако дури дека Веспиве сега не дека специјално ги праза на секакви услови, ама голем дел у нивнава серијска опрема е ветробрансково стакло, кое Стакло, заштитува точно. од ветер. Самава хајде, нема да речеме сега аеродинамикава дека ќе му ги заштити коленави и нозеве, ама генерално се направени за во Па да услови бидам искрен, да ги заштитува. градски за разлика- секако дека не е она ендуро мотор или не знам крос некој, ама дека се направени за градска средина, ама во секакви услови, дека и на дожд со квалитетни гуми Апсолутно, Веспава да, се значи, цепат, дури фотка на снег можеш да видиш Веспа кај се иде. Па ја лани искрено ја возев, имам и слика интересно е каде што почна снег да па јас ја возев Веспата, каде што сасим нели со нормално по Да, сега со и внимание поголемо, да, 200%, не е да. така, не е како летно време што би возел нели нормално.
Али се слагам дека За сите времења, all season. апсолутно all season е, значи плюс ние поголемиот дел од нашите колеги имаме опрема која што е додатна сега за зимно време. Значи тоа е кебе специјално Да, веспата на што тоа се исто не монтира, спомнав, да. Имаме специјално ракавици кои што не се обични ракавици кои што се стават, туку се монтажни ракавици кои што се Практично ги ставаш рацете внатре. да. Каде што искрено да бидам во текот на зимото, нели нормално сега не е како Да си у кола, загран, но секако. премногу штити, премногу се на некаков начин, нели, нозете ти се потопли, нели, ако не ти врне директно, туку си имаш на некаков начин. Да. И кацигава која не донесов дека специфична е ова за весписти. Па искрено ова е класична кацига нели на кацига која што нема, нели, напред не е full face или нешто, Да. туку е нормално обична кацига каде што јас ги ставив намерно и на очарите кои што нели на некаков начин за да биде за ви го доловам, да. Ова е класична кацига каде што претежно нели за градски услови, па и за надвор е сосема коректна и Да. Симон, уште нешто сакав да те прашам во врска со патувањата и на твоите колеги. Гледам добри врски имате изградено со Солунџани, Тесалоники, Да, бевте Тесалоники, годинава ова точно. лето, Да. вашава група беше на средба таму, па дури 400 километри надолу, нека Кавала исто така. Кавала, нека, така. Тура, значи имате пријатели надвор од границите на Македонија? Апсолутно да. Значи имаме доста пријатели кои што се надвор од границите, каде што на некаков Ви доаѓат ли начин- тие на гости на вас? Да. Апсолутно доаѓаат. Сега имавме еден гостин од Белград беше дојден тука, каде што покрај тоа ќе кажам, покрај собирите, значи на некаков начин си се дружиме приватно, да. Имаме од Словенија исто што доаѓаат, имаме маж и жена кои што они се двајцата љубители на веспи, еден што они можам да кажам се исто така чисти гости наши што доаѓаат тука. Така да на некаков начин не спојува едно нешто, а сепак е љубовта кон И ова Веспа. сакав да те прашам, еве да им објасниме на оние кои што можеби не знаат или не присуствувале на мотособир на љубители на Веспи, дека се разликува од класичните мотособири. Точно, да, мислам, пак е на некаков начин собир, но е поразлично заради тоа што не знам, сепак ги гледаш, има љубители кои што доаѓаат и со многу стари Веспи. На некаков начин они ги носат тие Веспи, можеби не ги возат до тука, Така. има и што ги возат, да, но ги, нели, сепак си има доаѓаат со нив и гледаш уствари дека има луѓе кои што на вистина Ама добро, има- повеќе да. има сериозни луѓе кои што имаат Веспи доста стари. Значи, тоа е сепак на некаков начин. Како изгледаат таквите собири? Еве спомена си бил у Нови Сад на Веспаджи. Не е исто како да речеме на класичен мотособир на мотоклубови моторџиски Па на кои не некаков знам, начин имаш е- бина, имаш Да, хард рок музика, сврсти звуци, нели? Да, точно, можеби не е, но сепак е премногу сличен. Значи има бина, има сега добро зависно и од организаторите што го прават собирот. Ние пред 2 години го направивме нашиот прв собир на Весписти Скопје, каде што имавме организација целосно, сега немавме бина, но имавме нели добре дојде за сите, да, каде што имавме конкретен кафич каде што они доаѓаат да се пријават на некаков начин тука. Така, да ги После тоа положат имате- сите моториве практично да биде така. екзибиција, да ги гледаат као Сега нормално као што кажавте нема конкретно Дефиле бина, после. па не знам, јаки Така, звуци, да, не да, знам, хард рок или метал музика или нешто, но на некаков начин е пак е сличен е собирот, само што е повторно ќе нагласам подруго заради тоа што се Веспи. Да. Сега како изгледа тоа, си има конкретно, нели, смислено рута каде што ќе се вози, нели. Вечерта има на пример, како што кажав, имаш стигаш, ти прават пречек, се пријавуваш, да. Најчесто се организирани навечер има, нели, што се вика вечера или зависно од временскиот период кој што е стигнат. После тоа си соди, нели, во смештај каде и да е, утре дентан поголемиот дел има организирано рута која што си се вози, значи во одредено време си се наоѓаме и тргаат, нели, првично клубот си има се Домаќини, организирано што е, домакини што се така ете, каде што ние одиме позади нив.
Па следува ручек, па следува вечерта забава и дружбата, на, да. на ниво. Кога рече организиравме пред година дена две настан, тоа зборуваш за Весписти и За пријателите. Весписти и пријателите, така. Уште сега гледам дека го најавувате настанот кој што е закажен за мај месец следната година, месец, 17 24 така беше. Од 17 до 19. Од 17 до 19. Ете така, значи еве користам и ова прилика баш да го кажеме тоа дека го организираме нашиот втор собир и ќе биде Веспистиен Friends Vol 2, значи ќе ни е нели Поканава практично ете така името првиот ни на беше настанов, Веспистиен да. Friends. Првиот не беше Веспистија и End Friends. Веспистиен Friends, да, А сега ќе биде исто. Исто, Весписти па некаков начин ете, имавме дилема околу тоа. Поголемиот дел од колегите се сложија да остане тоа, пошто на некаков начин Ако е тоа не градење отслика бренд, нас како да. и да стане зошто да не и понатака Да, наш да, бренд. Значи Веспистиен Friends и сега ќе видиме Vol 2, Vol 3 Да. како Имате натака уште ќе пола имаме. година да се спремате да го се средиме. правите. Имате детали некој каде што би се одржало в некој Па првични моментално се идеи? работи и се збори околу тоа како ќе биде, што ќе биде, конкретно се уште немаме, но за одреден период ќе знаеме точно како ќе биде, каде ќе ги носиме, што ќе биде и така натака. Да. Има време за тој настан, тој следуваат сега периоди во кои што рече ти нема застанување со Веспито, но како клуб, како членови, што планирате во периодот кој што следи? Сега некаде прочитав дека учествувате или ќе учествувате на настан по повод новембар, месец на машкото здравје, символично јас низ годиниве, може би биле и тоа сигурно дека биле и ваши членови, може би бил друг клуб или бил друг иницијатор на таков еден мотособир во кој што буквално джентламениве на мотори истакнуваат на некој начин со дефилени Скопје за важноста од машкото здравје. Ќе учествувате и оваа година? Најчесто учествувам искрено, да, тоа е ако мислиш на Gentleman's Ride. Не мислам на Gentleman's Ride, него генерално вклучување во вклучување месецот на машко здравје. Значи, морам да кажам дека имавме минатата недела. Така? Во недела имаше организирано од страна на City Mall и фризерска секција. Така. Значи има организирано баш конкретно тоа што е новембар. Да. И на наше задоволство бевме поканети на тој настан да го поддржиме настанот на Мислам дека уште еден конкретно мотоџерски клуб Христијанско братство исто Ете така беа така, и они беа, кај што кај нив е втора година веќе. Така. Че ние сме прва година, се надевам дека ќе ни стане и на некаков начин тоа дел од секоја година ќе бидеме поддржуватели на истиот. Интересно, гледаме секоја година, значи буквално секое во што можеме, значи да поттикнеме на некаков начин, ете како што е новембар малце цвеста на дали ја накачиме нели за машкото здравје и така натака. Од самиот почеток од кога е формиран клубот, еве сега се ближат нели новогодишни и божикни празници. Морам да кажам дека секоја година го се организираме и сме облечени како Дедо Мразовци. Да, и затоа сакав да споменам хуманитарен настан, така, помагавте на децата од домот за родители 11 октомври, така. да. И секоја година ни стана тоа, нели, на некаков Пракса, начин, традиција, да. Буквално традиција и тоа ќе продолжи, каде што одиме кај дечињата за во домот 11 октомври и им доделуваме поклони, ние сме облечени како Дедо Мразовци. Да. Искрено морам да признам дека мене лично тој ми е најомилениот, како пошто уствари гледаш дека на некаков начин е нешто премалце, а за нив е многу. Па како не? На некаков начин и тоа ми е баш онака, морам да го кажам дека ми исполнува најмногу од се. Не знам дали знаеш дека и генерално мотоклубовите кај нас овдека во државата има таа хуманитарна нишка, дали возеле во знак на револт кон останатите учесници во сообраќајот, зборувам за извесен член, не само на клуб, генерално моторџија кој што ќе загине, па не знам до еве вакви месеци кога се подигнува свеста за машкото здравје, па ете ќе излезат моторџи као представници на мажите, на алфа мажјаци, така некој ќе му дојде, па и организирање на вакви нели хуманитарни акции. Некаде прочитав генерално собрание ќе се случува на Vespa World Club, дека ќе се одржи во
Тереди, Пица, Италија. Италија. Април Април идната месец. година ќе бидат ли ваши представници присутни на ова генерално собрание? Тоа е веројатно собрание што ги обединува сите Веспа Сите клубови Веспа во клубови. светот. Ете така, да. Би требало искрено, мислам дека ќе бидеме дел од нас и присутни во на тој собир. Така А добро, се што се уште случува нешто. на такви собери? Чисто нака се собираат од секаде, Од секаде, разменуваат буквално од искуство секаде, или да, можеби да. се вадат некои начела кон каде треба да иде оваа субкултура на љубители на Веспа или Најчесто е тие собири се и како што кажа, значи се собираат буквално од цел свет. Значи доаѓаат луѓе од секаде, нели, со Веспи и претежно се, нели, има и како базари, значи се гледаат нови модели на кациги, најчесто има се кацигите се како лимитирани серии има на кациги од таа година што е. Така да такви собери? такви собери, да. Има И за крај, Симон, околу безбедноста, едно твое лично ведување како директен учесник во сообраќајот. Сега, опремата за безбедност е пред се задолжителна кај нас, Апсолутно, според закон. Тоа е кацигата. Верувам дека не седнувате на мотор без кацига, сега колку и да тоа клише звучи, па кога ќе рече некој, сега кога ќе симнат камерите или кога треба да претрчаш до продавницата со мотор, не ја ставаш кацигата, ама генерално кога се вози мотор, безбедноста е на прво место. безбедноста на прво место, искрено генерално треба значи сите да се придржуваат на тоа, поготово моторџи као ние, како нели останатите, значи без кацига да не се седнува на мотор, сепак е од безбедносни причини. Морам да признам дека има, да, нели, што викаш ќе претрчаш до вамо не ја ставам, но што се вика не дај Боже тие зададени моменти, тие неколку секунди фали може секунда, да фали, за да. да. Така да мора од безбедносни причини, значи да се придржуваме кон тие работи. Сообраќајната и култура со- како ќе оцениш кај нас? Па да бидам искрен, немаме ние премногу култура за нас, како да кажам сега да не звучам и не гледаат најчесто како со учесници во сообраќајот. Значи ми се десило неколку пати. Нели сме направиле ние грешки каде што да не се лажеме, нели. Тоа е Да, ама друго се кажам, чувствува но друга сега овој, да. така. Каде што не те приметува тебе као да не припаѓаш во сообраќајот, нагло вртење, не гледа дали си, не знам, блиску него до него позади. Така да не можам да кажам дека имаме премногу култура за околу А инфраструктура? Инфраструктура на Да. Знаеш на што апелирам више 2 години, а тоа е да на сообраќајниците, на самиве кривини пешачкиве премини да им најдат решение како знаат да не ги премачкуваат само Да не со ги мрсна премачкуваат боја, со заради мрсна тоа боја. што тоа мислиме дека е најризичното место за паѓање, поготово кога малку дошка заврне. Да, дефинитивно. Да не правиме муавет само за, не знам, дупки у сообраќајница кој патем, нели, еден удар со вилјушкава може да фрли Апсолутно да фрли 3 метра, буквално, ама да. еве, да речеме, лесно и едноставно е да се интервенира на сообраќајниците за пешачки премини, пошто тоа е ужас, таму и Ужасно. пешки Па ќе паднеш. искрено ми се деси мене лично да да кажам дека се лизна буквално на такво нешто, врнеше Да. и така да би требало можеби на некаков начин да поттикнеме малце свеста да ја качиме на државата да направи нешто што Па би може било за и дополнително некој плюс, као- дефиле да се организира. Знаеш како? Што да не? Што да не? Бројка Да. на луѓе кога се дефиле, да, ќе им се даде до знање дека чекате, да, треба да се интервенира во сообраќајната инфраструктура побезбедно секако да се чувствуваме, имајќи предвид дека како тече време, како градов ни се зголемува и бројкава на жители во него, дека ќе биде неопходно сите да седнеме на скутер мотори за да се превеземе од точка А искрено, до точка Б. точка Б, да. Поготово нашиве улици, нашиве гужви, поготово на еден дожд кога ќе падне, што да се деша хаос во градов. Да. Че не можеш да стигнеш, не знам, искрено некогаш и со сати се чека на ред. Вака со Веспа пак ќе кажам си многу пофлексибилен и од точка А до точка Б стигаш за одредено и кратко време. Да. Сигурно ти благодарам што денес одвој време, што не удостои со твоето присуство овдека во Bikers Garage. Навистина беше задоволство да се зборува за италијанскиот бренд Веспа, да слушнеме дека и во градов Скопје обстојува клуб Весписти Скопје, кој што е клуб на љубители на овој бренд. Ви посакувам мирни патишта, уште многу дружби со пријателите надвор од границите и со пријателите овдека, кај нас и моторџи и немоторџи, и секако дека уште сега те канам па да сме живи и здрави пред настанот кој што ќе го организирате во април, мај, Во мај, до година, секако да не бидете до тогаш уште еднаш гости во Bikers Garage и ти благодарам и тебе и на благодарам и целиот вас. клуб и на целово членство
што го броите таму. Поздрав до сите вас. Фала, За благодарам и денешното на вас учество. на поканата. Се надевам дека ќе бидете и вие дел од нашиот настан кој ќе одржи во мај, така да ќе се видиме до тогаш сигурно. Поздрави си ги сите членови на Поздравувам Весписти, сите ја се членови надевам на дека одлично Весписти, да не бидат поминавме, поединечно, да, супер, одлична дружба, пак ја кажам фала ви уште еднашка на поканата. Да. И се надевам на повторна дружба Не се сомневам, со сигурно. вас. Мило ми беше Така. почитувани, тоа беше ова четврточно издание на Bikers Гараж. Јас само не ми останува ништо друго освен да ве поздравам. Денес уживавме во една поинаква моторџиска приказна, ведра и позитивна. Зборувавме за Веспите. Се слушаме следниот четврток секако со нова тема, со нови гости. Ви останете во добро здравје, возете совесно и безбедно и само она што ми е должно за на крај да ве поздравам од мене. Моето име е Иван. Денеска, како и во изминатите изданија, Боре ми правеше можност да се слушнеме и со Тони, и со слика. Неговата задача беше технички да не реализира. А ќе го поздравиме и уредникот на Bikers Гараж Александар Божинов, кој денеска еве не успеа да стигне да не удостои од оправдани здравствени причини, но се надевам дека како наш верен и редовен гледач не следи во овие моменти, па ќе го поздравиме и него и секако сите вас и се слушаме следниот четврток. Bikers Garage. .mk Till the end. All time, rock the house.